Chapter 14, Part 1. As soon as I had perused this epistle, I went to the master and informed him that his sister had arrived at the Heights, and sent me a letter expressing her sorrow for Mrs. Rington's situation, and her ardent desire to see him. As soon as I had perused, 내가 perused, 이 편지죠. epistle, 이 편지. This epistle, 이 편지를 내가 조심스럽게 완전히 읽자마자 넬리가 I went to the master, 에드가한테 가가지고 informed him, 그에게 알려줬어요. His sister가 had arrived at the Heights, 하이츠에 도달했다. 하이츠로 되돌아왔다죠. And sent me a letter, 나에게 편지를 보냈는데 expressing her sorrow for Mrs. Rington's situation, 그 Mrs. Rington, 그 캐서린이 그 심하게 아픈 그 상황에 대해서 유감을 표현하는 그 편지를 나에게 보냈다. 그리고 그녀의 아주 열정적인 그 열정적인 희망을 표현했다는 거죠. Expressing her sorrow, expressing her ardent desire. 그녀의 열정적인 그 desire, 그녀의 희망, 그녀의 욕망 이런 걸 표현했다는 거죠. Expressing에 그 두 개에다 걸리네요. Expressing 표현하는 거죠. 넬리가 소식통이죠. 소식통. 워더링 하이츠하고 스트러스크로스 그레인지를 연결시켜주는 지금 어떤 중간자 역할을 하고 있네요. To see him, 그 오빠를 이제 보고 싶다라는 그런 걸 표현하는. With a wish, 어떤 희망이냐면 with a wish that he would transmit to her as early as possible some token of forgiveness by me. 어떤 희망을 가지고 오냐면 에드가가 would transmit 그녀에게 as early as possible, 가능한 빨리 그녀에게 transmit의 목적어 뒤로 왔죠. 그러면 some token of forgiveness, 나에 의해서 넬리를 통해서 그 용서하는 어떤 토큰이 상징이죠. 토큰은 어떤 표시, 그 용서의 어떤 표시를 이렇게 에드가가 전달해 주기를 그 희망을 가지고 이렇게 했다는 거죠. 에드가는 지금 완전히 분노에 사로잡혀져 있죠. 링튼은 동생이 야반도주였다. 게다가 히스클리프랑 야반도주를 해가지고 그 이면에도 그 에드가의 그 분노는 많죠. 특히 캐서린과 관련돼가지고. Forgiveness, said Rington. I have nothing to forgive her, Ellen. You may call at Wuthering Heights this afternoon, if you like, and say that I'm not angry, but I'm sorry to have lost her, especially as I can never think she will be happy. Forgiveness, 용서라고? said Rington. 에드가가 말을 했죠. I have nothing to forgive her. 나는 그녀를 용서할 어떤 것도 없다, 엘렌. You may call at Wuthering Heights. Wuthering Heights를 this afternoon, 오늘 오후에 방문해도 좋다. If you like. 내가 원한다면. Say, I'm not angry. 말을 해달라. 내가 화가 나지 않았다. 더 무서운 거죠. I am sorry to have lost her. 내가 그녀를 잃어버렸다. 완전히 관계가 단절됐다는 거. disconnected. 심지어 혈육관에도 단절되어 버렸다. Especially, 특별히 as I can never think she'll be happy. 특별히 그녀가 행복할 거라고 히스키프라는 놈이랑 야반도주 결혼해가지고 행복할 것이라고는 절대로 생각하지 않기 때문에. It is out of question my going to see her, however. We are eternally divided. Out of question. 불가능하다. 내가 그녀를 보러 가는 거는. 그러나 we are eternally, 우리는 영원히 divided. 우리는 영원히 분리됐다. 그러니까 이제 결혼하고 그런 그 빌런, 그런 데블, 그 악마와 그리고 캐서린을 계속해서 괴롭히는 그런 악마와 야반도주가 이제 결혼했으니까 이제 이 온위 간의 인연을 완전히 끊어버리겠다는 거예요. 끊어야 캐서린을 보러 오지 않겠죠. And 그리고 should she really wish to oblige me, let her persuade the villain she has married
to leave the country. 만약에 수리가 나왔으니까 만약에 그녀가 really wish to oblige 그렇게 어떤 거를 하고 싶다면 그녀가 wish to oblige 어떤 걸 하고 싶다면 let her persuade 그녀한테 설득하게 그녀를 하여금 설득을 해달라는 거죠. The villain 그녀를 let her 그녀가 설득하게 하는 거죠. The villain 그 빌런 악당 그 에드가 입장에서는 그 빌런 악당이죠. 야반도주하고 그 캐서린을 계속해서 그 사랑하는 감정을 품고 있으니까 그 악당이죠. 그 악당을 설득해가지고 그죠? 악당을 설득해가지고 그녀가 결혼한 그 악당을 설득해가지고 to leave the country 이 나라를 아예 떠라고 그러니까 그녀가 married 한 그 악당 히스클리프를 설득해가지고 이 나라를 떠라고 그러니까 persuade가 여기 걸리네. persuade to 그 위에 다른 방법은 없다는 거죠. 레터 그녀에게 그 빌런 악당 히스클리프 그녀가 결혼한 그 악당 그 히스클리프를 설득해가지고 이 나라를 아예 뜨라고 해라. And you won't write her. You won't write a little note, sir? I asked, imploringly. 넬리가 답답한 마음에 물어보죠. You won't. 그러면 그녀에게 이사벨라 동생에게 a little note 그 편지 같은 거 그럼 쓰지 않을 것이냐? I asked. 넬리가 중간에서 안타까운 마음에 물어보죠. imploringly 아주 그 desperate appeal 아주 간절한 그 애원하는 마음으로 지금 넬리는 이사벨라의 불행에 대해서 공감을 하고 있는 상황이죠. No, he answered. It is needless. 쓰지 않겠다 이거죠. No, he answered. It is needless. 그럴 필요도 없다는 거죠. My communication with his family shall be as sparing as his with mine. It shall not exist. 히스클리프의 가족이라 봐야 뭐 히스클리프하고 이사벨라 둘밖에 없죠. 가족과의 그 나의 그 커뮤니케이션, 뭐 통신, 대화 이런 모든 것들은 shall be sparing as his with mine. spare가 여러 가지 뜻을 쓰는데 여기서는 그 대화가 완전히 그 대화 자체가 없다 이거죠. refrain 대화나 이런 것들 히스플 가족과 나의 대화는 완전히 sparing 완전히 refrain 완전히 이제 없어지는 거죠. 그의 가족이 나의 가족과 대화가 이렇게 완전히 sparing 완전히 없어지는 것처럼 그렇게 이제 우리들 사이의 대화는 완전히 없어질 것이다. 그리고 그 대화라는 게 shall not exist 존재하지도 않을 것이다. 대화가 있으면 이 대화 자체가 에드가를 굉장히 그 불편하게 하는 거죠. 히스클리프하고 이사벨라가 결혼해서 그 친척지간이라는 이유로 왕래를 하게 되면 또다시 히스클리프가 자기 그 부인 그 캐서린을 흔들어 놓고 캐서린의 마음과 또 캐서린의 병 이런 걸 악화시킬 수 있으니까 에드가는 걱정을 하는 거죠. Miss Edgar's coldness depressed me exceedingly, and all the way from the Grange I puzzled my brain how to put my heart into what he said when I repeated it. 그 에드가의 그 냉담함이 나를 대단히 우울하게 기분을 우울하게 했죠. All the way from 그레인지로부터 이제 거기 워더링 하이츠로 이제 가는 길이겠죠. 그레인지로부터 가는 내내 I puzzled my brain. 내가 how to put more heart into 내가 내 머리를 이렇게 막 그 신경을 썼다는 거죠. puzzled 아주 머리를 이것저것 써봤어요. How to put more heart into what he said. 에드가가 말한 것에다가 그대로 전달하면 이사벨라가 상처를 받으니까 어떻게 하면 좀 더 이렇게 따뜻한 그런 감정을 이렇게 거기다 넣어가지고 이제 넣을지 그거를 아주 골똘히 생각한 거죠. When I repeated it, 내가 그것을 그 에드가가 말한 것을
그 이사벨라한테 그 다시 전달해 줄 때, 반복할 때. 그리고 how to soften, how to soften, how to soften his refusal of even a few lines to console Isabella. 그리고 어떻게 하면은 soften, 어떻게 하면 그의 거절, 심지어 이사벨라를 console, 위로하기 위해서 심지어 몇 줄, even a few lines, 이사벨라를 console, 위로하기 위해서 그의 거절이죠. 몇 줄 안 되는 그의 거절을 이렇게 어떻게 하면 좀 부드럽게 전달할지, 이거에 대해서 자기 머리를 이렇게 머리를 쓰고 막 고민을 했다는 거죠. I dare say she had been, I dare say she had been on the watch for me since morning. 나 감히 말하는데 그녀는 had been on the watch for me since morning. 아침부터 기다린 거죠. 아침부터 나를 이렇게 on the watch, 오는 거를 이렇게 지켜보고 있었다는 거죠. I saw her looking through the lattice as I came up the garden causeway, and I nodded to her. 나는 그녀가 그 창문의 덧창을 통하여서 내가 그녀가 쳐다보고 있는 걸 보았죠. As I came up the garden causeway, 그 정원에 있는 그 garden causeway, 뭐 보도블록이나 이런 거 보도라고 보면 되겠습니다. causeway, 그 정원에 있는 그 보도, 사람이 걸어다닐 수 있는 보도를 내가 이렇게 따라서 올라갈 때 그 덧창문을 통하여서 그녀가 쳐다보고 있는 걸 보았죠. 원래는 지각동사인데 현재는 아니면 PP가 현재 동사 원형이나 PP가 와야 되는데 이건 강조하기 위해서 looking이라고 쓴 거죠. 강조하기 위해서. 작가니까 가능합니다. And I nodded her. 내가 그녀에게 이렇게 목례를 한 거죠. 얼굴을 아니 목을 기울여 가지고 목을 끄덕거리면서 인사를 했는데, 그러나 she drew back as if afraid of being observed. 그녀가 이사벨라가 물러났어요. 마치 그 being observed, 누구로부터 관찰되는 거, 들킬까봐 이거 두려워해가지고. I entered without knocking. 내가 knocking 없이 그냥 들어갔죠. 뭐 자기가 거기서 캐서린을 따라가지고 링튼가로 옮기기 전에는 계속 자기가 생활했던 데니까 자기 뭐 집이나 친정이나 마찬가지죠. 그리고 힌들리랑도 사실은 그 포스터 시스터 같이 자란 자매 아닙니까? 버그인 것 같아요. There never was such a dreary, dismal scene as the formerly cheerful house presented. 집에 들어갔더니 이제 자기가 있을 때랑 너무 다른 거죠. 너무 다르고 황당한 거죠. 오데른 하이츠에 들어가니까 there never was such dreary and dismal. 앞에 운율을 맞췄죠. dreary. 아주 황량하고 진짜 사람이 사는 데인가 이런 회의가 들었죠. 그 남자들만 사는, 그 짐승들만 사는 그런 집이 돼버린 거죠. 그리고 dismal, 아주 분위기가 아주 우울한 거죠. 우울한 그 풍경이 펼쳐진 거죠. such as. 또 이전에는 cheerful house가 이렇게 presented. 이전에는 그런 진짜 자기가 있고 캐서린도 있고 뭐 힌들리도 정상이었고, 그때는 정말로 cheerful house가 그렇게 있었는데, 지금은 취업벌이었었는데 지금은 완전히 그 드리얼이 황량하고 완전히 귀신이 사는, 짐승들이나 사는 그런 우울한 장소가 돼버린 거죠. 프리젠트. 옛날에 뭐 이전에 그 명랑하고 활기가 찼던 그 집이 일단 제공했던 그런 거라고 볼 수 있죠. 제공했던 그 씬이 완전히 이제 없어져 버린 거죠. 집이 누가 사느냐, 어떤 사람들이 살고 어떤 사람들이 관리하느냐, 이에 따라서 집의 생명이 완전히 달라지죠. I must confess that if I had been in the young lady's space, I would at least have swept the hearth and wiped the table with a duster. 답답하니까 I must confess. 내가 고백하지 않을 수 없다. If I had been in the young lady place, 내가 그 young lady place, 내가 young lady place에 있었더라면,
그렇죠. 자기가 만약에 그 집에 어디랑 같이 있었더라면 would at least 적어도 had swept 청소해버린 거죠. 그 hearth 그 난로하고 난로 주변 얼마나 지저분하겠어요. 청소도 안 하고 완전히 브러쉬로 그냥 쓸고 닦고 뭐 이랬겠죠. 그리고 wipe the table with a duster 뭐 걸레나 뭐 먼지털이 이런 걸로 그 테이블도 싹 치웠을 텐데. 그러나 she already partook of the pervading spirit of neglect which encompassed her. 그녀는 이미 partook of the pervading 이미 거기에 만연하게 퍼진 그 spirit 그 무시 완전히 전부 다 그 집안에 이렇게 들었고 이 사람이 사는 것 같지 않는 이런 것에 모두 다 이렇게 완전히 무시하고 있죠. 그런 무관심, 이 무관심하고 무지하고 이런 만연한 그 사기, 그 스피릿, 그 사기, 그것에 완전히 그녀도 이미 거기에 참여하고 있다는 거죠. Which compassed her. 그녀를 완전히 encompassed, 완전히 그녀를 감싸고 있다. 완전히 그녀를 지배하고 있는 그런 무관심의 그 만연한 그런 이 집안의 정신, 이 집안의 스피릿, 사기 이런 것에 이미 조인했다는 거죠. 아무리 어떤 신선한 사람이 들어와도 그 집안의 분위기가 이렇게 앞에 보면 드리어리하고 디스멀하고 이러면 그 사람도 이 동화가 돼버리죠. 거기를 만약에 그런 분위기를 끊어내려면 굉장한 그 스피릿과 에너지가 필요하겠죠. 이게 이 금목자흑 이게 닮아갑니다. Her pretty face was wan and restless. Her hair uncurled. Some locks hanging lankly down, and some careless twisted around her head. Probably she had not touched her dress since yesterday evening. 이렇게 나왔죠. 왜냐면 이제 완전히 여기 그녀가 이제 이런 버베이딩 완전히 만연한 이 무관심에 완전히 지금 참여했기 때문에 그녀를 완전히 압도했기 때문에 그녀가 자기의 그런 뭐라 그럴까요? 자기의 외모 아니면 자기의 용모 이런 갖출 그런 여유나 그런 열정 이런 것도 없는 거죠. 그녀의 그녀의 프리티 페이스가 was wan and listless. 아주 화려한 안색이 나쁘고 그죠? 안색이 아주 안 좋고 그리고 listless 무기력한 거죠. 힘이 없는 거죠. Her pretty face was wan. 그 안색이 나쁘고 pale 창백하다라고 보면 되죠. 창백하고 그리고 listless 아주 이렇게 힘이 없는 거죠. listless 힘이 없고 그리고 her hair 그녀의 머리도 이렇게 잘 이렇게 컬을 말아가지고 이렇게 했는데 컬을 이렇게 머리도 순대지 않았는지 컬도 주지 않은 거죠. Some rocks hanging lankly down. 그녀의 그 머리타래가 hanging lankly 전혀 우아하지 않게 그 아래로 내려왔다는 거죠. 아래로 내려와서 걸려 있었다는 거죠. 머리타래나 누구 만져주지도 옛날에 유모가 있으면 그죠 하인이나 뭐 유모 집에서 돌보는 여자가 메이드가 있어야 이런 거를 해줄 거 아닙니까? 평생을 도움을 받고 자랐는데 some rocks 그녀의 타래가 hanging lankly 아주 너무 길거나 우아하지도 않게 이렇게 hanging down 아래로 떨어져 있고 some careless twisted 머리 타래가 좀 부주의하게 twisted round her head 그녀의 머리 둘레에 이렇게 twisted 머리가 이렇게 다듬지 않으니까 꼬인 거죠. Probably she had not touched her dress since yesterday evening. 아마도 그녀는 had not touched her dress. 그녀의 그녀의 드레스도 만지지 않았다는 거죠. 옷 매무새를 이렇게 다듬지 않았다는 거죠. Since yesterday evening. 어제 이후로. 힌들리 was not there. 힌들리는 was not there. 거기 없어요. 술 먹고 도박하러 갔나. Mr. Heathcliff sat at a table, turning over some papers in his pocketbook. But he rose when I appeared, asked me how I did, quite friendly, and offered me a chair.
미스터 히스클리프가 테이블에 앉아 있었는데 turning over some paper in his pocketbook. 그의 그 포켓북, 조그마한 그 소책자죠. 소책자에 뭐 페이지를 이렇게 넘기면서, 그러나 그가 일어났죠. 내가 이제 나타났을 때 일어나가지고 asked me, 나에게 물어봤어요. How I did, 내가 어떻게 지냈냐고. Quite friendly, 아주 그 다정스럽게, 친하죠. 그리고 뭐 지금 릴리가 정보통이기 때문에 잘 보여야겠죠. Offered me a chair, 나에게 어떤 의자를 이렇게 제공했어요. He was the only thing there that seemed decent, and I thought he never looked better. 히스클리프가 유일한 존재였다는 거죠. 거기에 워더링 하이츠에서 seemed decent, 멀쩡해 보이고 깔끔해 보이고 자기만 혼자 잘 나가네. And I thought, 내가 생각했어요. He never looked better. 그는 더 잘, 멋지게 그렇게 보인 적이 없었다. Never looked better. 더 잘 보인 적은 없었다고 생각해요. 지금이 가장 멋있게 보였다는 거예요. 이제 자기가 원하는 것들을 어느 정도 성취했다고 생각하나요? So much had circumstances altered their positions that he would certainly have struck a stranger as a born and bred gentleman, and his wife as a thorough little slattern. So much, 그러니까 이제 앞으로 나온 거죠. had circumstances, 그 환경들이 그들의 위치, 환경이 완전히 바뀌어버렸죠. 그러니까 그들의 위치도 당연히 변했겠죠. 그 이사벨라하고 히스클리프, 그들의 위치를 완전히 아주 많이 그들의 위치를 변경해버려가지고, 히스클리프는 certainly have struck 하는 거는 뭐 이렇게 치다 때리다 이러지만 어떤 생각이나 이런 것들이 마음속으로 갑자기 기대하지 않게 어떤 생각이 들어오는 거죠. struck a stranger, 그 낯선 사람, 완전히 낯선 사람도 그 생각에 이렇게 들어오게 했다는 거죠. 약간 이게 구조가 어려울 수가 있는데, he would certainly have struck, 그는 확실히 struck, 어떤 생각이 들게 했다는 거죠. 어떤 stranger, 그 낯선 사람에게 어떤 생각이 들게 했다는 거죠. as, 히스클리프가 a born and bred gentleman, 그렇게 원래 태어났고, 그렇게 멋지게 원래 태어났고, 그렇게 멋지게 길러진 그 신사다. 그럴 정도로 그렇게 많이 그가 외모가 이런 것들이, 포지션이나 이런 게 다 바뀌었다는 거죠. 그리고 그의 부인은 여기 이제 스트로크에 계속 걸리는 거죠. struck a stranger as, 그리고 struck his wife as. 그의 부인한테는 어떤 생각이 드냐면 a thorough little slattern, 완전히 키가 큰 체구는 아니까 완전히 그 작은 슬라튼, 아주 언타이디, 정결하지 못하고 아주 좀 지저분한 여자다. 이렇게 환경이 그 위치를 완전히 바꿔놓은 거죠. She came forward eagerly to greet me and held out one hand to take the expected letter. 그녀는 아주 뭘 기대하고 이게 앞으로 나온 거죠. To greet me, 나를 인사하기 위해서. 그리고 held out one hand, 손을 뻗었어요. 한 손을. To take the expected letter, 오빠로부터 온 그 기대하는 편지를 받으려고. I shook my head, 내가 내 머리를 shook, 좌우로 저었다는 건 없다는 얘기잖아요. She wouldn't understand the hint, 그 메시지, 힌트, 그 암시를 이해하지 못했어요. 그녀는 정신이 없는 거죠. But followed me to a sideboard, 그 찬장 있는 데까지 나를 따라온 거죠. 거기에서 I went to lay my bonnet, 내가 내 모자를 거기다 두었죠. And importuned me in a whisper to give directly what I had brought. 그래가지고 importuned in a whisper, 속삭이는 거죠. 속삭이면서 나에게 이렇게 importuned, 계속해서 어떤 거를 달라고 이렇게 고집을 피우는 거죠. importuned, 애걸복걸 계속 하는 거죠. to give, 그녀에게 직접 주라고. What I had brought, 내가 오빠에서부터 가져온 그 소식을 그녀에게 직접 주라고 속삭이면서 나에게 계속해서 이렇게 요청을 한 거죠. 지속적으로 애걸복걸 하면서 달라고 그러는 거죠.
Heathcliff guessed the meaning of her maneuvers and said. 히스클리프가 눈치 빠르죠. 거의 동물적 감각, 그 헌치 그런 게 발달해 있기 때문에 히스클리프 guessed the meaning of her maneuvers. maneuver, 그녀의 동작, 그녀의 어떤 동작의 의미, 그러니까 그녀가 무슨 의도를 가지고 이렇게 하는지 그 의미를 알아챘어요. 그리고 말했어요. If you have anything for Isabella, as no doubt you have Nelly, as no doubt you have Nelly, give it to her. You needn't make a secret of it. We have no secret between us. 그러니까 히스클리프가 이사벨라한테 줄 어떤 것이 있으면 그녀에게 줘버려라 이거죠. 그녀에게 주라고 이거죠. No doubt, 확실히 너가 넬리, 너는 어떤 뭐 저기 링튼가에서 왔으니까 링튼가에서 어떤 소식을 가지고 왔지 않겠냐. 그러니까 주라, 괜찮다. You needn't make a secret of it. 너는 그 가져온 소식 그거에 대해서 어떤 비밀, 비밀을 뭐 이렇게 만들 필요는 없다. 비밀을 유지할 필요는 없다. We have no secret between us. 우리 사이에 뭐 비밀은 없지 않냐. 우리 사이에 비밀이 없다. 우리가 이게 히스클리프하고 뭐 넬린지 아니면 히스클리프하고 그 이자벨인지 뭐 그거는 모르겠는데 여기서는 히스클리프하고 넬리라고 보는 게 문맥상 더 적합해 보입니다. 근데 뭐 큰 의미는 없죠. Oh, I have nothing, I replied, thinking it best to speak the truth at once. 그렇죠. 아무것도 없다. I replied, thinking, 생각하면서 it best, 그것이 최선이다 이거죠. To speak truth at once, 즉시 진실을 말해버리는 게 최선이다. 이런 경우가 굉장히 많죠. 진짜 거짓말을 하고 싶으면 거짓말을 하고 싶을 때 그럴 때 진실을 얘기하라고 그러죠. 그러면 상대가 거짓말인 줄 알고 믿는다고. 그 정도로 진실을 그냥 얘기해버리는 게 가장 마음이 편할 때가 굉장히 많습니다. My master, 나의 그 마음의 부담을 덜 수 있잖아요. My master bid me tell his sister that she must not expect either a letter or a visit from him at present. 나의 master, 에드가는 bid me, 나에게 명령했죠. tell, 말하라고. 그녀의 sister, 이사벨라한테 말하라고. that she must not expect either, 편지나 혹은 방문, 그로부터, at present, 현재 그로부터, 에드가로부터, 링튼가에 있는 에드가로부터 어떤 방문이나 편지 이런 걸 기대하지 말아야 된다고. 기대할 수가 없다. He sent his love, map, and his wishes for your happiness, and his pardon for the grief you have occasioned. But he thinks, 이게 나오죠. 그가 맴이라는 건 이사벨라를 부르는 거죠. 그의 사랑을 보내고, 그의 사랑, 애정을 보내고, 그의 희망, 너의 행복을 위해서 희망을 보낸다. 이거는 이제 아까 자기가 perplexed in his brain, in her brain. 자기가 막 생각한 건데, 이거는 사실은 링튼이 얘기하는 게 아니죠. 그냥 이거는 그 console 이사벨라를 위로하기 위해서 그냥 넬리가 지어낸 말이죠. 그리고 his pardon, 이것도 다 지어낸 말이죠. 넬리가 위로하려고. his pardon for the grief, 슬픔, 내가 그 유발한, 내가 occasion, 내가 유발한 그 슬픔에 대해서 그 pardon, 용서, 그런 용서를 이런 거를 보낸다. 근데 이런 말 한 적 없죠. 이거는 지금 넬리가 그냥 그 이사벨라 위로하기 위해서 그냥 지어낸 말이죠. But he thinks that after this time, his house and the household here should drop into communication as nothing could come of keeping it up. 여기서 이제 진짜로 얘기하는 거죠. 그러나 에드가는 생각한다. After this time, 이 시간 이후로 그의 가족, 그의 집, 에드가의 집과 그리고 여기 있는 집, 즉 링튼가의 집과 그레인지 집과 여기 워더링 하이츠 집, 이 둘 사이의 집이 drop into communication, 완전히 communication, 인터컴이 상호 교류를 완전히 끊어버려야 된다. 대화도 as nothing could come of keeping it up. 그것 인터커뮤니케이션을 그걸 유지하게 어떤 것도 유지할 수 없다는 거죠. 이렇게 끊어버려야 자기 동생도 안 볼 뿐만 아니라 더 큰 목적은 이 히스클리프를 멀리 둘 수 있죠. Mrs. Heathcliff's lip quivered slightly, and she returned to her seat in the window. Mrs. Heathcliff, 결혼했으니까 이제 Mrs. Heathcliff라고 그러는 히스클리프 부인 이사벨라, 좀 어색하네. 그 이사벨라의 입술이 quivered,
떨린 거죠. 살짝. 그리고 그녀가 return to her seat. 창가에 있는 그녀의 자리로 되돌아갔죠. Her husband took his stand on the hearthstone near me. 그녀의 남편, 그 히스클리프는 그의 스탠드, 서 있는 거죠. 서 있는 거를 on the hearthstone, 그 난로에 둔 돌 있죠. near me. 내 곁에 있는 그 난로 돌 위에 그의 자리를 이렇게 잡은 거죠. And began to put questions concerning Catherine. 그리고 began to put questions. 캐서린의 병, 그런 캐서린에 관해서, 캐서린이 아프니까 캐서린의 병에 관한 질문들을 이렇게 놓기 시작했다. put question, 그 질문을 하기 시작했다. I told him as much as I thought proper of her illness, and he extorted from me by cross-examination most of facts connected with its origin. 예, 내가 히스클리프에게 얘기했죠. As much as I thought. 내가 생각하기로 충분히 그렇게 많이 내가 그에게 말을 해줬다는 거죠. Proper of her illness. 그녀가 이렇게 아프게 된 그런 것에 그 적당하다고 생각되는 그 사실 그대로 다 얘기하면 히스클리프가 또 뚜껑이 열리고 광적으로 또 변할 수 있으니까 적당한 선에서 그녀가 이렇게 아프게 된 거, 그런 거를 I thought of her illness. 그녀가 아프게 된 거, 그것에 대해서 이렇게 적당하게 누구의 책임으로 막 돌리면, 이 에드가랑 싸워가지고 에드가 때문에 이렇게 됐다 그러면 히스클리프 당장 총 들고 죽여버릴 수도 있죠. 그러니까 그녀가 아프게 된 거에 대해서 적당하게 자기가 생각했던 만큼 그렇게 그에게 얘기했다는 거죠. 그리고 히스클리프는 extorted from me. 나로부터 완전히 extorted, 어떤 걸 정보나 이런 거 뭐 걸 얻으려고 굉장히 아주 노력을 최선을 다했다는 거죠. by cross examination, 아주 그냥 더블 체크, 이중 체크, cross examination, 막 더블 체크까지 해가면서 정보를 얻어내려고 했다는 거죠. Most of the facts connected with its origin. 근데 나한테 그 어떤 뭘 얻어내려고 그랬냐면 most of the facts connected with its origin. 그 병의 기원, 병이 어떻게 돼서 이렇게 났냐, 혹시 에드가 때문에 이렇게 났냐, 이런 거 아니죠. 그것과 관련된 그런 대부분의 사실, 그런 사실들을 extorted, 완전히 막 공세를 퍼가지고 그리고 by cross examination, 이중으로 막 검사하고 막 더블 체크하고 이래가지고 그 원인을 이렇게 추궁하려고, 이렇게 추궁해서 얻어내려고 노력했다는 거죠. 근데 넬리가 거기 넘어갈 넬리가 아니죠. I blamed her as she deserved for bringing it all on herself, and ended by hoping that he would follow Mr. Langton's example and avoid future interference with his family, for good or evil. 굉장히 넬리가 현명한 말을 하죠. 여기서 에드가를 비난했다가는 큰일 나니까 그녀를 비난하는 거죠. 캐서린을 비난했다는 거죠. 그녀가 그 비난을 당해도 싸다 이거죠. 왜냐하면 그 병 그 자체를 그녀 스스로 그렇게 가져왔다 이거죠. 자기가 뭐 문을 닫고 들어가가지고 밥을 안 먹고 뭐 이래가지고 병이 걸렸다. 완전히 모든 병의 근원을 이 캐서린한테 돌림으로 인해 가지고 히스클리프가 접근하지 못하게 지금 막는 거죠. Blocking Heathcliff, and ended by hoping. 그리고 어떤 걸 희망함에 의해서 끝냈다는 거죠. He would follow Mr. Langton example. Mr. Langton의 그 예를 따르고, 그리고 미래의 그런 interference with his family. 그의 가족, 링튼과의 가족의 미래, 나중에 이런 간섭, 개입, 이런 거를 피해달라고. 좋은 의도든 아니면 나쁜 의도든지 간에 그의 가족, 링튼과 가족, 그 그레인지 가족, 더 그레인지 가족에 대해서 어떤 미래 간섭을 피해달라고 이렇게 희망하면서 끝냈다는 거죠. 미스터 링튼의 example이라는 거는 미스터 링튼이 어떤 그 사단 이후에 이렇게 캐서린을 구하기 위해서 정말 물심양면으로 노력해서 캐서린만을 위해서, 이렇게 캐서린의 행복을 위해서 온갖 헌신을 다하지 않습니까? 그렇게 캐서린의 행복을 빌어달라는 얘기겠죠. Mrs. Langton is now just recovering, I said.
She will never be like she was, but her life is spared. And if you really have a regard for her, you will shun crossing her way again. 제발 이랬으면 좀 더 좋을 것 같아요. 미시스 랭턴, 캐서린이죠. 지금 회복 중이다. I said. She will never be like she was. 그녀는 과거에 그녀가 그랬던 것 같이 결코 같지 않다는 거죠. 그녀는 과거와는 완전히 다르다는 거죠. Her life. 그러나 그녀의 인생이, 그녀의 생명이 spared. 간신히 구해진 거죠. 그리고 and if you really have regard for her, 그녀에 대한 사랑, 애정, 존경 이런 게 있다면 you will shun crossing her way again. 다시는 그녀의 길을 가로막는 방해가 되는 그런 거를 내가 피해야 할 것이다. Nay, 아니다. You will move out of this country entirely. 똑같은 말을 하네. 에드가랑. 너가 이 나라를, 이 지역을 아예 그냥 move out, 떠나는 게 좋겠다는 것이죠. 완전히. And 그래야 캐서린이 행복하고 캐서린이 목숨이 위태롭지 않고 캐서린이 정신적 안정을 취하고 살 수 있으니까. That, you may not regret it. You may not regret it. I'll inform you, Catherine Rington. Catherine Rington is as different now from your old friend Catherine Unshaw. 그리고 내가 떠나버리는 완전히 이 지역을 그냥 떠나버리는 게 낫다 이거죠. That you may not regret it. 너 그것을 regret, 유감스럽게 생각하지 you may not regret it. 그것을 후회하지 않을 것이다 이 말이죠. 너가 없어져야 캐서린이 마음 편하게 건강을 회복하고 행복한 삶을 살 수 있다. 출가 외인이니까. I'll inform you. 내가 너한테 알려주는데 캐서린 링턴은 as different now from your old friend. 너의 old friend. 어린 시절 같이 자란 캐서린 언쇼하고는 이제 많이 다르다는 거죠. 앞에서도 어쨌든 그녀가 병에서 회복됐으니까 그녀의 과거와는 똑같지 않다. 다르다. 근데 완전히 지금 달라졌다는 거죠. 강조적으로 얘기를 하는 거죠. 히스크리프를 좀 알아들어라. As that young lady is different from me. As the young lady는 그 이사벨라죠. 이사벨라가 지금 나에게 완전히 다른 것처럼 출가 외인이니까 각자 자기가 맡은 가정을 꾸려나가는 게 인간으로서의 도리가 아니냐. 그런 메시지를 지금 마치 부모의 입장이듯이 이 히스크리프하고 이사벨라한테 말을 해주는 거죠. 특히 히스크리프한테 얘기를 해주는 거죠. Her appearance is changed greatly. Her characters much more. So the person who is compelled of necessity to be her companion will only sustain his affection hereafter by the remembrance of what she once was, by common humanity and a sense of duty. 굉장히 멋있는 말들이 많이 나오죠. 멋있는 말이라기보다는 인생을 살아가는데 진짜 이 뼈와 살, 골수에 박히는 말들이죠. 그녀의 외모가 완전히 변해버렸다. 또 그녀의 성격도 much more, 더 많이 변했다. 그래서 the person, 어떤 필요에 의해서 어떤 사람이라면 compelled to her companion, 그녀의 그 어떤 그 말벗, 그녀의 그 어떤 친구, 동료, 그녀하고 관계를 유지하려는 그런 사람이 compelled to, 필요에 의해서 되려고 하는 사람은 will only sustain his affection hereafter. 이제부터는 그의 애정이라고 했습니다. 그의 애정이라는 것은 그의 애정을 sustain, 지원을 해줘야 된다는 거죠. 그의 애정. 여기서 그의 애정은 에드가의 애정이겠죠. 에드가하고 그 캐서린하고 이제 둘이서 행복하게 잘 살고 있으니까, 그리고 둘이서 가정을 지금 꾸리지 않습니까? 이제 그 임신도 해가지고 이제 가정을 꾸리고 애도 태어나고 행복하게 사니까 그 컴패니언, 그녀의 컴패니언, 이제 관계를 유지하고 그런 말벗이 되고 그런 관계를 유지하려고 하는 사람은 그의 애정, 그 에드가의 그 캐서린에 대한 애정, 이런 거를 sustain, 지원해줘야 된다는 거예요. sustain, 단지 지원해줘야 된다. by the remembrance, 기억함에 의해서 of what she
what she once was. 그녀가 once 한때 어땠는지를 이 기회가 거의 죽으려다 살아났는데 그 에드가가 진짜 보고 간호를 엄청나게 잘해가지고 살아난 거 아닙니까? By common humanity and a sense of duty. 그 인간이라면 가지는 일반적인 common 상식적인 그런 인간성, 인간이라면 남의 가정을 존중할 줄 알고, 그리고 a sense of duty, 그 의무감, 그 남의 가정을 깨뜨리는 거는 그거는 인간으로서의 그런 어떤 인간성, 그다음에 인간으로서 가지고 있는 그 의무, 그런 의무감 이런 게 아니죠. 이거 지켜달라는 얘기죠. 그 가정을 common humanity, 그 인간성, 그다음에 그 sense of duty, 그 의무감 이런 거로 그 가정을 좀 지켜달라는 거죠. 그의 가정, 링튼과의 가정을 그 지켜달라는 거죠. 그 에드가의 그 애정 이거를 지원해주고 두 사람을 잘 살게 해가지고 이런 뉘앙스가 많이 담겨 있죠. 히스클리프 여기서 좀 열받겠지만 어떻게 나오나 보시죠. This is quite possible, remarked Heathcliff, forcing himself to seem calm. That is quite possible. 그것은 아주 가능하다. 가능한 일이다. remarked Heathcliff. 결론은 똑같다. 근데 방법이 다르나요? 히스클리프가 이 얘기했습니다. forcing himself. 그 스스로가 이렇게 평정심을 유지하는 척, 이렇게 유지하려고 노력하면서 quite possible. 아주 가능하다는 거죠. That your master, 그 에드가, 너의 주인, 에드가가 should have nothing but, 단지 nothing but common humanity and sense of duty to fall back on. 여기 넬리가 by common humanity and sense of duty, 그 보편 상식적인 그 인간성, 남의 가정을 지켜주고 그리고 그 사랑으로 그 관계를 회복해가지고 이 둘 사이에 그 가정을 꾸미려고 하니까 그걸 지켜달라는 거죠. 그리고 sense of duty, 어떤 의무감, 이런 상식적인 그런 어떤 인간성, 그리고 이런 의무감, 이런 거. 그 에드가가 이런 거를 많이 보여줬죠. 그 캐서린이 사경을 헤맬 때 캐서린을 구하기 위해서 정말로 자기가 병이 들 정도로 아파도 도와줬기 때문에, 간호를 했기 때문에 이거를 지켜달라는 거죠. 근데 히스클리프는 너의 주인이 should have nothing but only죠. 몸을 제외하고 아무것도 아니야. 단지 그런 어떤 common humanity, 그런 인간성, 단순히 그 상식적인 인간성과 그 sense of duty, 그런 의무감, 그 가정을 지키려는 의무감과 상식적인 그런 어떤 인간성, 단지 그것만 가졌다면 to fall back on, 단지 depend on, 이거죠. on, 단지 그 의지할 게 그거밖에 없다는 거죠. 단지 그거에만 fall back on, 단지 그거에만 의지하는 거죠. 단지 그거에만 의지하는 그런 어떤 일반적인 인간성과 그 어떤 의무감, 단지 의무감만 가졌다면 아주 가능하더라. 아주 이거 지금 비아냥거리는 거죠. 그죠? fall back on은 뭐 depend on 이런 거로 보시면 되겠습니다. fall back on, depend on. 완전히 이거에서만 그런 완전히 그 common humanity하고 sense of duty, 그 상식적인 일반적인 그 인간성과 그런 의무감, 사랑이라는 그런 사랑이죠. 이게 common humanity and sense of duty, 사랑에서 우러나오는 이런 거를만 의지해가지고 이렇게 했다 그러면 가능하다. But do you imagine that I shall leave Catherine to his duty and humanity? 넬리, 근데 너 imagine, 상상하느냐? I shall leave Catherine, 내가 캐서린을 그 에드가의 그 duty, 의무와 그 다음에 humanity, 인간성, 그 인간이 가지고 있는 본질, 그의 의무감과 본질에 캐서린을 남겨둘 거라고 너 생각하느냐? 그러니까 히스클리프 생각에는 그 사랑이 아니다 이런 느낌인 것 같죠? 그 에드가가 캐서린한테 하는 게 사랑이 아니고 자기가 캐서린한테 하는 게 진짜 사랑이라는 그런 뉘앙스가 조금 있습니다. Can you compare my feelings respecting Catherine to his? Can you compare my feeling? 내 감정을 respecting, 캐서린에 관련해서 내 감정을 그 에드가하고 비교할 수 있냐? 물어보는 단도직입적으로. 근데 이게 사랑과 이 결혼은 또 다른 문제인데 히스클리프는 그 경계를 지금 완전히 넘어서고 있죠. 사랑이라는 게 쉽지 않죠. Before you leave this house, I must exact a promise from you that you will get me an interview with her. Consent or refuse, I will see her. What do you say? Before you leave this house, 내가 이 집, 오데링 하이츠를 떠나기 전에 I must exact, 내가 어떤 약속을 내가 요구해야겠다.
from you, 너로부터 that you will get me an interview with her. 캐서린과 거기 만남, 내가 캐서린과 만남을 하도록 그렇게 하는 약속을 좀 해줘야겠다. consent or refuse. 동의하든 거절하든 I will see her. 나는 그녀를 만나보겠다는 거죠. What do you say? 어떻게 할 거냐? 이게 어떻게 봐야 되는지. 지금 완전히 이 족보도 상당히 꼬여있고, 그죠? 족보도 꼬여있고, 그 다음에 지금 사랑도 꼬여있고, 그 다음에 증오, 이런 것도 꼬여있고, 지금 두 집안 사이에 꼬일 수 있는 건 다 꼬여있습니다. 증오, 그죠? 사랑과 증오는 동전의 양면이라고 할 수 있죠. I say, Mr. Hindley, I replied, you must not, you never shall through my means, through my means. 넬리는 어디까지나 캐서린의 건강과 행복, 결혼했으니까 그것만 기원하죠, 지금은. 내가 말하는데, Mr. Heathcliff, I replied. 내가 대답했어요. You must not, 너 그러지 말아야 된다. 만나지 말아야 된다는 거죠. You never shall, through my means, 내 수단, 나의 수단. 얘가 지금 넬리를 통해서만 지금 만날 수가 있지 않습니까? 내 수단을 통해서 너는 절대 만나지 못하게 될 것이다. Another encounter between you and the master would kill her altogether. 또 다른 만남, between you and the master. 너하고 그 에드가 사이에 또 다른 만남. 첫 번째 만나면서 그 둘이 대판 싸워가지고 결국에는 그 캐서린이 죽다 살아났지 않습니까? 그 감정적인 그런 고통 속에서. 그러니까 다시 만나면 그녀를, 캐서린을 altogether, 너희 둘이 합쳐가지고 캐서린을 죽이게 될 것이다. 경고하는 거죠. 얘네 둘이는 캐서린을 위해서는 안 만나는 게 좋을 것 같은데 히스클리프가 받아들일 수 있는지는 모르죠. With your aid that may be avoided, he continued. 히스클리프는 계속했어요. 넬리, 너가 도와주면, 너의 도움으로 that may be avoided. 그렇게 내가 에드가랑 부딪힐 일이 피할 수 있다는 거죠. 뭐 에드가가 없을 때 나를 알려준다든지 뭐 이러는 거죠. 넬리가 그러겠습니까? And should there be a danger of such event? should 나왔어요. 가정법이죠. 거기 그런 사건이 위험이 있다면 should, 만약 그가 the cause of adding single trouble no more to her existence, 그녀의 존재에 어떤 싱글 하나의 그 트러블이라도 더 추가하는 그런 원인이 그가 된다면, 그 에드가가 그 캐서린한테 어떤 문제거리가 된다면, 그죠? Why I think I shall be justified in going to extremes. 내가 그때는 가만히 있지 않겠다. 내가 생각으로는 그때는 I shall be justified in, 내가 정당화될 것이라는 것이죠. Going into extremes, 극단의 선택, 극단으로 가는 것. 뭐 극단, 남자들끼리 싸워가지고 극단으로 가면 뭡니까? 죽음이죠. 죽여버리겠다는 거죠. Y는 뭐 강조한다고 보면 되겠습니다. 감탄사. I wish you. 역시 히스클리프는 절대 완전히 어떻게 보면 짐승 같은 그런 감성을 가지고 있다고 봐야죠. 야성 같은 감성을 가지고 있다는데 참 보기 드물기도 하지만 또 의외로 많이 보이는 사람이죠. 얼마나 이상한 사람이 많이 있습니까? 그렇다고 히스클리프의 사랑이 이상한 사랑이라고 볼 수는 없죠. I wish you had sincerity enough to tell me whether Catherine would suffer greatly from his loss. 내가 너에게 희망하는데, I wish you, 희망한데, I wish, 희망한다. 너가 had sincerity enough to tell me, 나에게 그래 말해줄 정도로 그렇게 진실성, 이걸 가졌는지 내가 물어본다 이거죠. Whether Catherine이 would suffer greatly from his loss. his loss는 이게 에드가죠. 에드가가 내가 go to extremes, 극단적인 선택, 극단적인 조치, extreme measurement, extreme method, 그 극단적인 조치, 죽여버리는 거죠. 그럼 그가 죽으면, 에드가가 죽으면 죽음으로부터 그녀가 캐서린 슬퍼할 건지, 그거 아닌지를 나에게 말할 정도의 그 진실성을 너 가졌는지, 나는 희망한다. 무서운 말이죠. 사랑이 원래 무섭죠. The fear that she would restrains me. 어떤 두려움이죠. 두려움. 어떤 두려움이냐면, 히스클리프가 가진 두려움은 뭐 하나밖에 없죠. 그녀가 나를 이렇게 restrain, 이제 나를 만나지 않고, 내가 나의 남편을 죽였기 때문에 내가 너를 이제 멀리해야 되겠다.
못 만나겠다. 너 같은 애는 이제 어떤 제한을 두고 만나지 못하도록 그 나를 만나지 않는 거죠. 리스트레인, 나를 멀리하는, 그녀가 나를 멀리하는 그 두려움, 그 두려움, 어? 그 두려움을 그녀가 이제 갖느냐 이거죠. 그녀가 모두 리스트레인, 나를 멀리하는, 나를 이제 가까이 하지 않고 내 남편을 죽였기 때문에 나를 그 멀리 하려는 그런 두려움, 그녀가 멀리하는 그 두려움, 그 두려움을 그녀가 가지느냐 안 가지느냐, 캐서린이 가지느냐 안 가지느냐, 이게 지금 그 히스클리프한테는 최대의 관심사예요. 에드가의 목숨은 아무 가치도 없고 자기가 에드가를 죽였었을 때 극단으로 가서 죽여가지고 그 에드가가 그 캐서린의 존재에 있어서 어떤 나쁜 영향력을 끼치고 이러면 없애버리고 죽여버리면 그의 죽음이 인해 가지고 그가 살인을 당하는 거죠. 그렇게 돼가지고 나를 멀리하게 되는 그 두려움, 그 이외에는 아무것도 없어요. 캐서린이 나를 두려워할까봐, 그녀가 나를 멀리하는 그런 두려움, 이 두려움이 히스클리프의 바로 두려움이죠. And and there and there you see distinction, you see the distinction between our feelings. there 거기에서 너는 본다 그 구별, 우리의 감정 사이에서 구별 완전히 다르죠. 둘 사이. 릴리의 입장은 그, 그 가정, 그 캐서린 에드가 그 링튼과의 가정을 지켜서 그 가정의 행복으로 인해서 캐서린의 그 정신 건강과 행복을 위하는 것인데, 히스클리프는 지금 완전히 다른 반대 생각을 하고 있죠. 정반대가 아니고 완전히 다른 생각을 하고 있죠. Had he been in my place and I I in his place, though I hated him with a hatred that turned my life to gall, I never would have raised a hand against him. 그리고 had he been in my place, 이제 가정법이죠. had he been, 가정법이니까 그가 내 위치에 있었고 그리고 내가 그의 위치에 있었다면, 비록 내가 그를 싫어했고, 그죠? hated him, 그를 싫어한다. with hatred, 어떤 증오감으로 내가 그를 싫어하냐면 turned my life, 내 인생 통째로 그냥 골을 말하니 분노의 용광로, 분노 그 자체로 그냥 내 인생을 그냥 완전히 던져버리는 그런 증오로 그를 내가 증오한다 할지라도 서로 입장이 바뀌었다면 내가 캐서린을 사랑하니까 I never would have raised a hand against him. 내가 그 에드가에 대해서, 내가 캐서린하고 만약에 지금 결혼해 살고 있다면 캐서린을 사랑하니까 내가 그 에드가의 반대해서 내가 raise a hand, 이게 완전 손을 드는 거죠. 손을 든다는 거는 완전히 그냥 없애버리거나 단절시키고 완전히 거기에 반대를 하는 거죠. 자기는 그러진 않을 거라는 거죠. 자기는 이 에드가처럼 치사하게 하진 않겠다. 더럽게 하진 않겠다. You may look incredulous, if you please. 너는 you may look incredulous, 어떤 믿기 어렵게 보일지 모른다. If you please, 원한다면. I never would have banished him from her society as long as she desired his. 나는 결코 banished, 서로 입장이 바뀌었더라면 내가 캐서린이랑 결혼해가지고 그러면 그 에드가를 그녀의 그녀의 그 사교로부터 그를 추방하지 않았을 텐데, as long as she desired his, 그녀가 그 에드가를 만약에 친구로서 사랑하고 좋아하고 친구로서 원한다면, 그녀가 만약에 캐서린이 그 히스클리프하고 결혼했는데 에드가를 원하는 한 사교에서 원하는 한은 그를 추방하지는 않겠다는 거죠. 실제 결혼 안 해봤으니까 모르겠습니다. The moment her regard ceased, I would have torn his heart out and drunk his blood. The moment, 그녀의 그 어떤 사랑, 존경 이런 것이 딱 ceased, 끝나는 그 순간에 I would have torn, 내가 그의 심장을 찢어 발겨버리고, 그리고 drunk his blood, 그의 피를 내가 마셔버리겠다. 굉장한 증오심이 나타나죠. 자기 그 연적이죠. 연적에 대한 증오심보다 더 큰 증오심이 없죠. But till then, 그때까지는
You don't believe me. You don't know me. Till then. 그때까지는 너는 나를 믿지 못하고 나를 알지 못한다. Till then. 그때까지는. 내가 그의 심장을 찢어 발겨버리고 그의 피를 마셔버리는 거죠. 그녀의 그 존중, 사랑 이런 게 딱 멈추는 순간 지금은 조금이라도 남아있다고 생각하니까 가만히 있는 거죠. 그때까지는 I would have died. I would have died by inches before I touched a single hair of his head. 나는 would have died. 나는 by inches. 매 인치, 1인치, 하루 1인치씩 내가 죽어갈 것이다. 그때까지는. Before I touch a single hair of his head. 내가 그의 머리, 그 에드가의 머리에 그 한 털을 내가 만지기 전까지는, 만지기 전에 내가 한 인치씩 내가 죽어갈 텐데. 굉장한 그 복수심, 무서운 복수심이죠. 사랑에 대한 복수심, 이런 거는 살인은 뭐 그냥 아무것도 아니죠. 기사에서도 많이 나오지만. And yet, I interrupted. You have no scruples in completely ruining all hopes of her perfect restoration by thrusting yourself into her remembrance now when she has nearly forgotten you and imbibing her in a new tumult of discord and distress. And yet. 그러나, 부정이 나왔으니까 그러나죠. 그러나, I interrupted. 내가 말을 가로막았어요. You have no scruples. 너는 in complete ruining all hopes of perfect restoration. 그녀가 완벽하게 회복하는 그 희망을 완전히 파괴하는 데 있어서 너는 왜 이렇게 감정이나 이런 생각을 하지 않냐 이거죠. By trusting yourself. 너 자신을 갖다가 그녀의 기억 속에 다시 되새기는 거, 던져버리는 거 이렇게 가지고 그러면 그녀가 거의 forgotten. 근데 그녀가 거의 너를 잊고 지금 평정심을 찾았는데 그런데 imbibing her. 그녀를 다시 새로운 그 tumult, 이런 대혼란, 이런 대폭풍, 대혼란, 엄청난 이 혼란, 그녀의 정신적인 그 discord, 완전히 그녀의 정신이 완전히 분열되는 그런, 그리고 스트레스, 그러면 다시 그녀가 new tumult, 결국은 그 delirium, half delirium인지 아니면 brain fever인지 이렇게 해가지고 다시 그녀가 죽을 수도 있다. 너가 왜 이렇게 생각이 짧냐 이런 얘기죠. 그러니까 You suppose she has nearly forgotten me? He said. Oh, Nelly, you know she has not. 히스클리프 절대 설득이나 통제나 좀 불가능하네. You suppose she has nearly forgotten me? 너 그녀가 캐서린이 나를 거의 잊어버렸다고 생각하느냐? Oh, Nelly, you know she has not. 그녀는 잊어버리지 않았다는 거 너 알잖아. You know as well as I do. 너는 또 알잖아. 내가 그렇게 그녀를 잊어버리지. 내가 you know as well as I do. 내가 그렇게 잊어버리지 않았던 것처럼 그렇게 잘 너도 알잖아. You know as I do. And for every thought she spent on Rington, she spent 1,000 on me. 그 모든 생각, 그녀가 링튼에 대해서, 에드가 링튼에 대해서 그녀가 소비하는 모든 생각에 대해서 그녀는 소비한다 이거죠. 1,000 on me, 나에게 그 모든 생각에 대해서 1,000, 1,000번이나 생각한다는 거예요. 에드가 링튼이 한 번 생각하면 나한테는 1,000번 생각한다. 히스가 이런 생각을 계속해서 그 캐서린이랑 얘기했을 텐데 이런 생각을 한다는 거는 뭔가 또 이유가 있을 수도 있죠. At the most miserable period of my life, I had a notion of the kind. 내가 가장 그 불행한 시기, 내 인생의 가장 불행한 시기, 힌들리에게 예를 들면 힌들리에게 그 노예 취급당하고 거지 노예 취급당하고 그다음 자기 인생에서 뭐 어떤 군인이 돼가지고 비참하게 죽을 고비를 넘겼다든지 가장 비참한 시기에 I had a notion. 내가 그런 생각, 그런 생각에 대한 내가 그런 종류의 그 생각을 가졌다는 거죠. It haunted me on my return to the neighborhood last summer. 지난 여름에 내가 이웃으로 내가 되돌아왔을 때도 나를 그 생각에 따라다녔다는 거죠. 그 생각. 내가 불행한 시기에, 내 인생의 가장 불행한 시기에 내가 그런 생각을 가졌다는 거죠.
it haunted me. 그리고 내가 그 지난 여름에 그 이웃으로 되돌아왔을 때도 그 생각이 나를 따라다녔다는 거죠. 그러면 그거는 넬리, you know she has not. 너는 그녀가 나를 잊지 않았다. 이걸 안다는 거죠. You know as well as I do. 너는 내가 아는 것만큼 그렇게 잘 안다는 거죠. And for every thought. 모든 생각. 그녀가 링튼에 대해서 소비하는 모든 생각에 대해서 그녀는 spend 1,000 on me. 나에게는 그 1,000번을 소비한다. 그녀가 링튼에서 한 번 생각하면 나에 대해서는 1,000번을 생각한다는 거죠. 근데 내 인생의 아주 불행한 시기에 내가 그런 종류의 그 생각을 내가 했었다. 근데 여기서 그러면 그런 종류의 생각이라는 게 이게 어떤 생각인지 한번 봐야 되겠습니다. 그런 종류의 생각은 내가 아주 불행한 시기, 내 인생의 가장 불행한 시기에 그런 종류의 생각을 내가 가졌다는데, 그런 생각은 나를 지난 여름에 내가 이웃으로 되돌아왔을 때도 나를 따라다녔다. 그런 생각. 그런 생각이라는 거네. 여기서 이 생각이었죠, 뭐. Every thought. 그녀가 링튼에 대해서 생각하는 모든 생각에 대해서 그녀가 링튼의 모든 생각, 그녀가 링튼에 대해서 생각하는 그녀가 링튼에 대해서 생각하는 모든 생각에 대해서 그녀는 생각한다. 생각에 대해서 그녀는 spend 생각한다. 나에 대해서 1,000 그녀는 1,000번 생각한다. 1,000번 생각한다. 1,000번 생각한다는 것을 1,000번 생각한다. 라는 것을 내가 아는 것만큼 너도 또한 잘 안다. 이런 자기의 생각이죠. 그런 종류의 생각. 링튼에 대해서 어, 그녀가 링튼에 대해서 생각하는 모든 생각에 대해서 그녀는 생각한다. 나에 대해서 1,000번을 나에게 1,000번 나에게 그 그녀가 링튼에 대해서 소비하는 모든 생각에 대해서 그녀는 소비한다. 나에게는 1,000번을 소비한다. 바로 그 생각이죠. 그 생각. 그러나 only one of only her own assurance could make me admit the horrible idea again. 그러나 단지 그녀 자신의 그 확신, 그녀가 확신을 해줬나 봐요. 계속 얘기를 했죠. could make me admit. 나를 받아들이게 할 수 있었다는 거죠. 그 horrible idea again. 그 아주 무시무시한 그 생각을 다시 받아들일 그 무시무시한 생각, 그런 종류의 생각이라는 거는 이거죠. 뭐. 링튼을 그녀가 생각하는 모든 그 생각에 대해서 그녀가 나에게는 1,000번을 생각한다는 거죠. And then Lincoln would be nothing, nor Hindley, nor all the dreams that ever I dreamed. 그리고 링튼은 would be nothing, 아무것도 아니고, 힌들리도 아무것도 아니고, 그리고 내가 이제까지 꿈꿔왔던 모든 꿈들, 뭐 돈을 모으고 뭐 어떻게 해가지고 출세한다, 모든 꿈들, 뭐 어떻게 하는 것도 아무것도 아니다. Two words would comprehend my future, death and hell. 두 단어가 나의 미래를 이해한다. 그러니까 내 미래는 두 단어로 딱 결정된다는 거죠. 죽음과 지옥. 굉장히 무서운 말을 하죠. The existence after losing her would be hell. 그녀를 잃은 후에 그 존재한다는 것은 지옥이다. Yet 그러나 I was a fool. 내가 바보였었다. was 과거죠. 과거였었다. To fancy for a moment. 잠시 동안 그렇게 생각한 것은 She valued Edgar Rington attachment more than mine. 내 사랑보다는 그 에드가 링턴의 그 attachment, 애정을 더 가치 있게 생각했다. 그녀가 한순간 내가 생각했던 것은 was a fool, 바보였다. If he loved with all the power of his puny being, he couldn't love as much in 8 years as I could in a day. 만약에 그가 with all the powers of his puny, 그의 작고 허약한 존재, 그의 허약한 존재의 허약한 존재의 모든 힘을 가지고, 모든 권력, 파워를 가지고 그가 사랑했다면 he couldn't love as much in 8 years.
as I could in a day. 그는 8년, 8년 동안에 내가 하루에 내가 사랑할 수 있는 것만큼 그만큼도 8년 동안에 그만큼 더 사랑하지 못했다는 거죠. 내 하루의 사랑보다 8년에 함께 살았다 해도 내 하루의 사랑이 더 위대하다는 거죠. And Catherine has a heart as deep as I have. 캐서린하고 무슨 얘기를 주고받고 그 다음에 캐서린하고 어떤 그런 거를 나눴기 때문에 이렇게 계속 그 이야기가 이렇게 보일까요? And Catherine has a heart as deep. 캐서린은 내가 가진 것만큼 그렇게 깊은 그 심장, 그 사랑하는 심장을 가지고 있다. The sea could be as readily contained in the horse trough. As her whole affection is monopolized by him. 지금은 monopolized, 폴리가미 하면 일부 일체적으로, 폴리가미 하면 일부 다처제죠. 바다가 비유를 하고 있습니다. 바다가 could be readily, 바다가 기꺼이 contained in a horse, 그 말의 그 trough, 그 말의 그 말이 밥 먹는 그 컨테이너, 말이 밥 먹는 밥통이죠. 구유통인가 뭐 그런 거죠. 바다가 그 말이 밥 먹는 밥통, 그 구유통 안에 그 기꺼이 담겨질 수 있다 이거죠. as 그녀의 전체의 사랑이 그에 의해서 monopolized, 독점이 된다면, 독점이 만약에 된다면, 그렇게 독점이 된다면 as죠. as 만약에 그녀의 전체의 사랑이 그 에드가에 의해서 monopolized, 독점이 된다면, 그죠? 독점이 되는 건 그러면 기꺼이 바다가 그 바다가 말 구유통에 담겨질 수 있다. 근데 그녀의 사랑이 그렇게 크다는 얘기 아닙니까? 그녀의 사랑. 그러면 물론 이제 추측이지만 그 캐서린의 사랑은 이 한 남자에 대한 사랑 이런 것보다는 어떤 그 기본적으로 그 황무지, 워더링 하이츠, 그 다음에 한 남자의 사랑으로 채워지지 않는 그런 어떤 광대한 그런 어떤 세계가 있는 게 아닐까, 이런 또 망상을 제가 해봅니다. Push. He's scarcely a degree dearer to her than her dog or her horse. He's scarcely. 그는 거의, 부정이죠. 그는 거의 a degree dearer to her. 그녀에게는 더 사랑스럽지 못하다 이거죠. 그녀의 개나 그녀의 말보다도 더 사랑스럽지 못하다. 글쎄요, 이게 뭐 히스클리프의 주장이니까 일단 보시죠. It is not in him to be loved like me. 나와 같이 그 사랑받는 것, 그것이 그에게는 불가능하다. 그에게는 없다. What can she love in him? What he has not. 어떻게 그녀가 그와 사랑에 빠질 수 있겠냐? 그가 has not, 가지고 있지 않는데. 어떻게 그녀가 그에게, 캐서린이 그 에드가하고 사랑에 할 수가 있겠느냐 말이죠. What? 그가 가지고 있지 않는 사랑에 어떻게 빠질 수 있겠냐? Catherine and Edgar are as fond of each other as any two people can be, cried Isabella with sudden vivacity. 이사벨라가 갑자기 외쳤어요. 옆에 듣고 있던 이사벨라가 괴상한, 어떻게 듣기로 보면 자기 남편이 하는 말이잖아요. 근데 이 괴상망측한 얘기를 하니까 이사벨라 입장에서는 캐서린과 에드가는 fond of each other, 서로서로 너무 좋아한다. 서로서로 아주 좋아한다. as any, 어떤 두 사람이 그렇게 좋아하는 그런 것만큼 그렇게 서로서로 아주 좋아한다. 이사벨라가 외쳤어요. 자기 남편이라는 작자가 저런 소리를 하고 있으니까 sudden vivacity, 갑작스럽게 생기가 활력이 돌아가지고 no one has a right to talk in that manner. 어떤 인간도 그렇게 따위로 그렇게 말할 권리가 없다. And I won't hear my brother depreciate in silence. 나는 나의 brother, 그죠? 에드가가 그렇게 depreciated,
그 가치를 평가절하하고 폄하되는 거, 욕을 바가지로 쳐먹는 거, 이거를 내가 침묵 속에서 내가 지켜 들을 수는 없다 이거죠. Your brother is wondrous. Your brother is wondrous. 여기는 좀 쉬었다 하겠습니다.